गुड मॉर्निंग। हेलो। पाठ नंबर 7 व्यापार 6 दूरसंचार पछी 7 नंबर व्यापार। व्यापार एटले शुं? प्रकरण 3 અને 4 में द्वितीयक प्रवृत्तिओ અને तृतीयक प्रवृत्तिओं में આપણે व्यापार विषे જાણકારી મેળવેલી છે। તમે જાણો છો કે વસ્તુઓ અને સેવાઓની સ્વૈચ્છિક આપલેને व्यापार કહેવામાં આવે। विश्वમાં भूपृष्ठ, आबोहवा, कुदरती वनस्पति, खनिज संपत्ति वगैरह में प्रादेशिक भिन्नताओं है। अलग अलग जे ते प्रदेश में कुदरती संपत्ति अलग होय, भूपृष्ठ अलग होय, आबोहवा अलग होय। आ जे खनिज संपत्ति पण दरेक प्रदेश में अलग अलग होई सके। आ प्राकृतिक भिन्नताओं ने परिणामे जे ते प्रदेश में उत्पादित खेत पेदाशो अने औद्योगिक चीज वस्तुओं में वैविध्य जोवा मळे छे। जुदा जुदा देशों चीज वस्तुओं अने सेवाओं जरियात जुदी जुदी होय छे। ज्यारे चीज वस्तुओं अने सेवाओं आपले जुदा जुदा देशों वच्चे थाय त्यारे तेने आंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेवामां आवे छे। देशनी अंदर थती सेवा अने चीज वस्तुओं आपले ने आंतरिक व्यापार कहेवामां आवे। अहींया बे प्रश्न, आंतरराष्ट्रीय व्यापार एटले शुं अने आंतरिक व्यापार एटले शुं, आ बे व्याख्या तैयार करजो। आंतरराष्ट्रीय व्यापार कोने कहेवाय? तो के जे चीज वस्तुओं अने सेवाओनी एक देश अन्य देश साथे ज्यारे व्यापार करशे अथवा आपले करशे अथवा आयात निकास थाय तेने आपणे आंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेवामां आवे। ज्यारे देशनी अंदर एटले के भारत देश, दाखला तरीके भारत अने भारत देशना बे राज्य, उदाहरण तरीके आपणे जोईए तो गुजरात अने महाराष्ट्र। तो गुजरात में मगफळीनुं उत्पादन थाय, ज्यारे महाराष्ट्र में शेरडीनुं उत्पादन थाय। तो गुजरातनी जरूरियात खांड, काचो माल मांथी निर्मित शेरडी मांथी उत्पादित खांडनुं निर्माण ए गुजरातनी आवश्यकता होय, ज्यारे ए महाराष्ट्र मांथी मेळवे छे एटले के आयात करे छे। अने महाराष्ट्र ने मगफळीनी तेलीबियानी आवश्यकता होय तो गुजरातमांथी आयात करशे एटले गुजरात निकास करशे। एम आयात अने निकास जेने आपणे आपणी शाब्दिक भाषामां कहीए तो आपले थवानी पद्धति एटले के जे ते प्रदेशमां अथवा राज्यनी बे जुदा जुदा राज्यनी वच्चे जे आपले थाय तेने आंतरिक व्यापार कहेवामां आवे। ज्यारे चीज वस्तुओं अने सेवाओनी आपले जुदा जुदा देश वच्चे एटले के भारत अने अमेरिका आ बंने वच्चे आयात निकास थाय अथवा चीज वस्तुओं अने सेवानी आपले थाय जेने आपणे आंतरराष्ट्रीय व्यापार तरीके ओळखी सकीए। एटले अहींया बे व्याख्या, आंतरराष्ट्रीय व्यापार कोने कहेवाय अने आंतरिक व्यापार एटले शुं ए समज मेळवजो। त्यार पछी पॉइंट नंबर 2, व्यापारनो इतिहास। प्राचीन समय में लांबा समय सुधी वस्तुओनी परिवहन सलामत न हतुं, तेथी महदअंशे व्यापार स्थानिक बजारो सुधी पूरतो सीमित हतो। लोको मूलभूत जरियातो आपणी कही तो के खोराक अने वस्त्र अने રહેઠાણ, एमां सौथी महत्वनुं खोराक अने वस्त्र आ माटे खर्च करता। आदिम समाजमां व्यापारनो प्रारंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था हती, जेमां वस्तुओनी प्रत्यक्ष आपले करवामां आवती हती। त्यारे शुं हतुं तो के परिवहन कोई सलामत न हतुं, त्यारे कोई पण जरूरियात होय, आर्थिक व्यापार नहीं पण मात्र विनिमय जेने कहीए विनिमय व्यवस्था स्वरूपे जे व्यापारनो प्रारंभिक स्वरूप प्रदान थयुं त्यारे खोराक अने वस्त्र मानवीनी मुख्य जरूरियात हती, जेने कारणे एनी आपले केवी थती तो के प्रत्यक्ष थती। आजे पण भारत में केटलाक अंतरियाळ विस्तारों में जरूरियात मुजबनी वस्तुओने आपले थाय छे। गुवाहाटी थी 32 किलोमीटर दूर जागी रोड पासे जोनबीन मेलो खाते मेळो भराय छे, ज्यारे विनिमय व्यवस्था आजे पण प्रवर्ते छे। गुवाहाटी थी केटला किलोमीटर? 32 किलोमीटर दूर जागी रोड पासे एक जोनबीन मेळो भराय छे, ज्यारे पण अनेक प्रकारनी चीज वस्तुओ अने सेवाओनी आपले थाय। અહીં ત્યાંના નિવાસીઓ પોતાની વસ્તુઓની જરૂરિયાત મુજબ આદાન પ્રદાન કરે છે, જેને પણ આપણે સામાન્ય અર્થમાં વ્યાપાર તરીકે ઓળખી શકીએ। આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારની ચીજ વસ્તુઓની આપલે ઉપરાંત જુદી જુદી સંસ્કૃતિઓના વિકાસમાં મહત્વનો ફાળો છે। વિશ્વના જુદા જુદા દેશો વચ્ચે વ્યાપારની પરંપરા ઘણી જૂની છે, જેમ કે ભારતીયો, ચીનાઓ, આરબ, रोमन, यूरोपीय प्रजानो वैश्विक व्यापार संबंधों विकसाववामां महत्वनो फाळो रह्यो छे। चीन अने दक्षिण पश्चिम एशियाना मध्यमां थईने पसार थता मार्गने रेशम मार्ग तरीके पण ओळखी शकाय। अहींया रेशम मार्गनो
અહીંયા પટ્ટો પણ આપેલો છે, જે આકૃતિ દ્વારા પણ આપણે સમજી શકીએ કે ચીન અને દક્ષિણ પશ્ચિમ એશિયાના મધ્યમાં થઈને જે માર્ગ પસાર થાય, જેને આપણે રેશમ માર્ગ તરીકે ઓળખી શકીએ. રેશમ માર્ગ એટલે શું? એક વાક્યમાં તૈયાર કરજો. આ માર્ગ પરથી પસાર થતા કારવા, જેને કાફલો કહેવાય, રેશમ, લોખંડનો સામાન, તેજાના વગેરેનો વ્યાપાર કરતા હતા. રેશમ માર્ગ દ્વારા શેનો વ્યાપાર થતો? તો કે રેશમ માર્ગ દ્વારા કારવા, લોખંડનો સામાન, તેજાના વગેરેનો વ્યાપાર થતો હતો. ત્યાર પછી કોઈ પણ દેશની આર્થિક સ્થિતિનો આધાર મહદઅંશે તે દેશના અન્ય દેશો સાથે આર્થિક સંબંધોના સ્વરૂપ પર રહેલો હોય. આર્થિક સંબંધો કેવો છે? તો કે આંતરરાષ્ટ્રીય અને આંતરિક વ્યાપાર કોના પર આધારિત હોય? તો કે એના સંબંધો ઉપર આધારિત હોય. અન્ય દેશ, ભારત અને અમેરિકા બંને વચ્ચેનો આર્થિક સંબંધ સારો હોય તો એની આર્થિક સ્થિતિ મહદઅંશે સારી હોય તો આયાત અને નિકાસના સંબંધો પણ સારા હોઈ શકે, જેને કારણે ચીજ વસ્તુઓની એક દેશ અન્ય દેશ પાસેથી આપ-લે કરી શકે, વિનિમય વ્યાપાર કરી શકે. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારને તે દેશના વિકાસ માટેનું ચાલક બળ તરીકે ઓળખી શકાય. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનું કદ અને તેનું બંધારણ તેમજ વ્યાપારની શરતો દેશના આર્થિક વિકાસના વ્યાપ અને સ્વરૂપને અસર કરે છે. વિવિધ દેશોનો આર્થિક ઇતિહાસ દર્શાવે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર તેમના આર્થિક વિકાસને નોંધપાત્ર અસર કરે છે. આર્થિક વિકાસની દ્રષ્ટિએ આયાત અને નિકાસ બંનેનું મહત્વ છે. આર્થિક વિકાસ, વ્યાપારમાં બે શબ્દ હંમેશા યાદ રાખવા, આયાત અને નિકાસ. જે ચીજ વસ્તુઓ આપણે જે કાચો માલ હોય અથવા તૈયાર માલ હોય એ અન્ય દેશ પાસેથી મંગાવીએ છીએ, જેને આયાત તરીકે ઓળખી શકાય. અને નિકાસ એટલે જે ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓનો નિકાસ તૈયાર હોય અથવા કાચો માલ હોય એ અન્ય દેશની જરૂરિયાત હોય એને આપણે મોકલીએ, જેમાં બંનેનું આર્થિક વિકાસ વ્યાપ રહેલો હોય, જેને આયાત અને નિકાસનું પરિબળ ગણી તરીકે ઓળખી શકાય. એટલે આર્થિક વિકાસની દ્રષ્ટિએ એમ કહી શકાય કે આયાત અને નિકાસ બંનેનું ખૂબ મહત્વ છે. આયાત દ્વારા શું થાય? તો કે કાચો માલ, ટેકનિકલ જાણકારી, ઉપકરણો, યંત્ર સામગ્રી વગેરે મેળવી શકાય. આ વસ્તુઓ દેશના વિકાસમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે. દેશના સંસાધનો અને આયાતી ચીજ વસ્તુઓ, જેમાં કાચો માલ, ટેકનિકલ જાણકારીનો ઉપયોગ કરીને નવનિર્મિત ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓની નિકાસ કરવામાં આવે. એટલે અહીંયા ફરી પાછો આપણે જોઈએ, પાઠ નંબર 3 અને 4માં જોયું કે દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિ એટલે શું? તો કે કાચા માલમાંથી રૂપાંતરિત ચીજ વસ્તુનું નિર્માણ કરવું. એટલે કે આયાત અને નિકાસમાં આ કાચો માલ અને કાચા માલથી તૈયાર થયેલી ચીજ વસ્તુઓને ફરી પાછા અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર દ્વારા કે આંતરિક વ્યાપાર દ્વારા અન્ય દેશ કે જે તે રાજ્યમાં આપણે ચીજ વસ્તુઓ કે સેવાને આપ-લે કરીએ છીએ, જેને આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર તરીકે ઓળખી શકાય. એવા જરૂરિયાતમાં ખાસ કરીને વ્યાપારની જરૂરિયાત શા માટે? કોઈ પણ દેશનો આર્થિક વિકાસ, પછી વિકસિત દેશ હોય કે વિકાસશીલ દેશ હોય, એ વ્યાપારની જરૂરિયાત દરેક દેશને ઉદ્ભવે છે, જેને કારણે જ વેપારનો ઉદ્ભવ થયો એમ કહી શકાય. તો કે એ પોઈન્ટ જોઈએ આપણે કે વ્યાપારની જરૂરિયાત શું? તો કોઈ પણ પ્રદેશની સેવાઓ અને ચીજ વસ્તુની જરૂરિયાતમાંથી શું ઉદ્ભવે? તો કે વેપાર ઉદ્ભવે છે. વ્યાપારનું અસ્તિત્વ ઉત્પાદનના વિશિષ્ટકરણ પર અવલંબે છે. કોઈ પણ દેશ વસ્તુઓ અને સેવાઓના ઉત્પાદનમાં વિશિષ્ટીકરણની પ્રક્રિયાને અપનાવે તો તેનાથી પરસ્પર બંને દેશને લાભ થઈ શકે. સ્વાભાવિક છે, વ્યાપારમાં ખાસ મહત્વનું વિશિષ્ટીકરણ. કાચો માલ લઈ આવીને ફરી પાછું નવીનતમ ચીજ વસ્તુ બનાવી અને એનો નિકાસ કરીએ એટલે શું થયું? વિશિષ્ટીકરણ થયું. અને સેવાઓના ઉત્પાદનમાં કે વસ્તુઓના ઉત્પાદનમાં વિશિષ્ટીકરણની પ્રક્રિયા ખૂબ મહત્વની છે, જેને કારણે બંને દેશ વચ્ચે જે વ્યાપાર થાય એ ખૂબ લાભદાયી હોઈ શકે. વર્તમાન યુગમાં વ્યાપાર એ વિશ્વના આર્થિક સંગઠનનો આધાર છે. કોઈ પણ દેશની આર્થિક સ્થિતિનો આધાર મહદઅંશે તે દેશના વિકાસ માટેનું ચાલક બળ ગણવામાં આવે છે. આર્થિક વિકાસની દ્રષ્ટિએ આયાત અને નિકાસ બંનેનું મહત્વ છે. જરૂરી કાચો માલ, ટેકનિકલ જાણકારી, ઉપકરણો, યંત્ર સામગ્રી વગેરેની આયાત કરવામાં આવે છે. આયાતનો ઉપયોગ કરી વિનિર્મિત, ફરી નવનિર્મિત જેને કહી શકાય, નવી ચીજ વસ્તુઓનું નિર્માણ અને સેવાઓની નિકાસ કરવામાં આવે. આમ દેશના વિકાસમાં આયાત નિકાસનું બંનેનું મહત્વ છે. ટૂંકનોંધ તરીકે પૂછી શકે, વ્યાપારની જરૂરિયાત શા માટે? અથવા આયાત અને નિકાસ વિશે સમજૂતી આપો.
ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ આવશે ભારતના વિદેશ વ્યાપારની દિશા. વિદેશ વ્યાપારની દિશા કેવી છે વ્યાપારની દ્રષ્ટિએ? તો કે 18મી સદી સુધી ભારત દ્વારા નિર્માણ પામેલી વસ્તુઓની આરબ દેશો અને યુરોપના નિકાસ થતી હતી. ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને પરિણામે ટેકનોલોજીનો વિકાસ થતાં ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં આમૂલ પરિવર્તન આવ્યું. જડમૂળથી પરિવર્તન આવ્યું એમ કહી શકાય. કારણ કે પરિવહનના સાધનોના વિકાસને લીધે દૂરના દેશો સાથે ભારતનો વ્યાપાર વધ્યો. 20મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં જૂનો ઢાંચો બદલવામાં માંડ્યો. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે યુરોપમાં 18મી સદીમાં ઔદ્યોગિક ક્રાંતિનો વિકાસ થયો અને એ સૌથી પહેલાં એ આરબ દેશ અને યુરોપ દેશમાં નિકાસ થતી હતી. પરંતુ ધીમે ધીમે નવી ટેકનોલોજીનો વિકાસ થયો, ઔદ્યોગિક પરિવર્તનો થયા, જેને કારણે વ્યાપારમાં નવ પરિવર્તન થયું અને એ નવીનીકરણને કારણે 20મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં જૂનો ઢાંચો બદલવા લાગ્યો. ત્યારે 1991 પછી ભારતે અપનાવેલી, અંડરલાઇન કરજો, 1991 પછી ભારતે અપનાવેલી ઉદારીકરણ, વૈશ્વિકરણ, ખાનગીકરણ નીતિને પરિણામે ભારત જેવો વિકાસશીલ દેશ વિકસિત દેશોના ઉદ્યોગો દ્વારા ઉત્પાદિત વસ્તુઓની હરીફાઈ કરવા સક્ષમ બનવા લાગ્યો છે. ભારત સરકાર દ્વારા લેવાયેલા વ્યાપાર માટે સાનુકૂળ નિર્ણયોના પરિણામે દેખાવા માંડ્યા હતા. ભારતના પરંપરાગત વ્યાપારનું પ્રમાણ ઘટી રહ્યું છે, જ્યારે સોફ્ટવેર ક્ષેત્રે સેવાઓના આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. ભારતમાં પણ ઝડપથી ઔદ્યોગિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે. આમ જુદા જુદા સમયગાળામાં વ્યાપારની દિશા બદલાતી ગઈ. ભારતના વિદેશ વ્યાપારની દિશા બદલાતી ગઈ. એનું કારણ ટેકનોલોજીનો વિકાસ થયો, ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થઈ, આમૂલ પરિવર્તન પરિવહનના સાધનોનો વિકાસ થયો, જેને કારણે થયો, જેથી કરીને દૂરના દેશો સાથે ભારતનો વ્યાપાર ધીમે ધીમે વધવા લાગ્યો. જેથી કરી એવું કહી શકાય કે 20મી સદી પછી 1991 પછી ભારતે 3 મહત્વના મુદ્દાઓ પર ધ્યાન ખેંચ્યું. ક્યાં? તો કે ઉદારીકરણ, વૈશ્વિકરણ અને ખાનગીકરણ. જો આ 3 મહત્વના મુદ્દાઓ પર ભારતે વ્યાપાર ક્ષેત્રે હરણફાળ દોડ કરી છે, જેને કારણે એક વિકાસશીલ દેશ હોવા છતાં અન્ય દેશો સાથે, આપણને ખબર છે કે આજે પણ ભારત દેશ અન્ય દેશો સાથે વ્યાપારના આયાત નિકાસ સાથે જોડાયેલો છે, જેને કારણે વ્યાપારનું જે પરંપરાગત પ્રમાણ છે એ ઘટી રહ્યું. અને આજની પરિસ્થિતિમાં જોઈએ તો ખાસ કરીને નવી ટેકનોલોજીના સંદર્ભે, એટલે શું તો કે સોફ્ટવેર ક્ષેત્રે સેવાઓના આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનું પ્રમાણ વધ્યું. આમ ઔદ્યોગિક વિકાસ થયો, જેથી કરીને કહી શકાય કે ભારતમાં વિદેશ વ્યાપારની દિશામાં પરિવર્તન થયું. ભારતના વિદેશ વ્યાપારની બદલાતી તરાહ, અલગ અલગ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું. કઈ? તો કે ભારતના વિદેશ વ્યાપારની તરાહમાં નિરંતર પરિવર્તન થતું જોવા મળે છે. પ્રાચીન સમયમાં ભારતના ગરમ મસાલા, સૂકો મેવો, રેશમી કાપડ વગેરે રત્નોની વિશ્વ બજારમાં ખૂબ જ માંગ હતી. વિશ્વના મોટાભાગના દેશો સાથે ભારત વ્યાપાર સંબંધથી જોડાયેલો હતો. હવે ફરીથી એક અહીંયા ગરમ મસાલા, સૂકો મેવો, રેશમી કાપડ અને રત્નોની વિશ્વ બજારમાં ખૂબ માંગ હતી પ્રાચીન સમયથી, જેથી કરીને ભારત વ્યાપાર ક્ષેત્રે વિશ્વના અન્ય દેશો સાથે જોડાયો, અનેક સંબંધો બંધાયા. દ્વિતીય તબક્કામાં શું થયું? અહીંયા તરાહ અલગ અલગ તબક્કા આપેલા છે. એમાં પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય તબક્કાઓ જણાવો એવું પૂછી શકે. દ્વિતીય તબક્કામાં અંગ્રેજોના શાસન દરમિયાન વિશ્વમાં થયેલી ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના ફળ સ્વરૂપે ભારતમાંથી પ્રાથમિક ચીજવસ્તુઓની નિકાસ વિશેષ જોવા મળતી હતી, જ્યારે બ્રિટન જેવા દેશોમાંથી ઔદ્યોગિક પેદાશોની આયાત થતી હતી. તૃતીય તબક્કામાં શું થયું? તો કે ભારતની આઝાદી પછી ભારતના ઉદ્યોગોનો વિકાસ થયો. સંચાર અને પરિવહનના ક્ષેત્રે ટેકનોલોજીના વિકાસનો સીધો લાભ વિદેશ વ્યાપારને થયો. 19મી ભારતની આઝાદી પછી ઉદ્યોગોનો વિકાસ થયો, દૂરસંચારનો વિકાસ થયો. એ જે 6થા પાઠમાં આપણે જોયું કે દૂરસંચાર એટલે કેવા? તો કે વ્યક્તિગત દૂરસંચાર અને સામૂહિક દૂરસંચાર, જેને કારણે એક સંચારને કારણે અને પરિવહનના ક્ષેત્રને કારણે ભારતનો વિદેશ વ્યાપારમાં પણ વધારો થયો. ખાસ કરીને 1991 પછી ભારત સરકારે વિદેશ વ્યાપારને વેગ મળે એ માટે અપનાવેલી નીતિના સારા પરિણામો મળ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સેવા ક્ષેત્રે ભારતનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે. એમાં ખાસ કરીને સોફ્ટવેર ક્ષેત્રે તેની વધારેમાં વધારે માંગ જોવા મળે.
ભારતના વ્યાપારમાં સૌથી મહત્ત્વનું કારણ સોફ્ટવેરનો વિકાસ, અંડરલાઇન કરજો, આ સોફ્ટવેરના વિકાસને કારણે ભારત દેશ અન્ય દેશ સાથે એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર સાથેનું જોડાણ વધ્યું. ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ આવશે ભારતનો વિદેશ વ્યાપાર કેવો છે, તો કે ભારતના વિદેશ વ્યાપાર સાથે કઈ ચીજ વસ્તુઓની આયાત અને નિકાસ થાય, એ ફરીથી વારંવાર એ શબ્દ આવશે. ખાસ કરીને દરેક પરિસ્થિતિમાં જે ચીજ વસ્તુ પ્રારંભિક જોયું કે જે તે પ્રદેશની આવશ્યકતા અલગ હોય, જે તે પ્રદેશની પ્રાદેશિક ભિન્નતામાં ભૂપૃષ્ઠ, આબોહવા, જમીન આ પરિબળો પણ અલગ અલગ જોવા મળશે, જેને કારણે એની ખનિજ સંપત્તિ અને કુદરતી વનસ્પતિ પણ તફાવત હોય, જેથી કરીને ભારતનો અન્ય વિદેશ સાથે અથવા અન્ય આંતરિક રાજ્ય સાથે પણ જે આયાત નિકાસ થતી હોય એનું મહત્ત્વનું પરિબળ ગણી શકાય. અહીંયા ભારત વૈવિધ્યસભર કુદરતી સંસાધન ધરાવે છે. ભારતનો વિદેશ વ્યાપાર કેવો છે, તો કે ભારત એ કૃષિ પ્રધાન દેશ છે. કુદરતી સંસાધન ભારત દેશ પાસે જેટલું છે એટલું અન્ય દેશ પાસે નથી, જેને કારણે એ કુદરતી સંસાધન વધુ માત્રામાં ધરાવે છે. તેમજ વિશ્વમાં સૌથી વધુ યુવાધન ભારત દેશમાં જોવા મળે છે. આથી આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારમાં મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે. ભારત વિશ્વના મોટાભાગના દેશો સાથે વ્યાપારિક સંબંધોથી જોડાયેલો છે. ભારતના આર્થિક વિકાસમાં વિદેશ વ્યાપારનો બહુ મોટો ફાળો છે. સમયની સાથે સાથે ભારતના વિદેશ વ્યાપારમાં વ્યાપક પરિવર્તનો થયા. જેમ જેમ નવી ટેકનોલોજીનો વિકાસ થતો ગયો એમ ભારત અન્ય વિદેશના વ્યાપારમાં પણ મહત્ત્વનો ફાળો આપે છે, જેથી કરીને ભારત એક વિકાસશીલ દેશ હોવા છતાં પણ વિકસિત દેશો સાથે હરીફાઈ કરતો હોય એવું આપણે આજે જોવા મળે છે, જેને કારણે એના આયાત નિકાસ એનું મહત્ત્વનું કારણ શું, તો કે આયાત અને નિકાસમાં કુદરતી સંપત્તિ, યુવાધન ભારત દેશ પાસે વૈવિધ્ય છે, જેથી કરીને અન્ય દેશ સાથે ભારતનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે. એમાં કઈ ચીજ વસ્તુઓ, તો કે કૃષિ ઉત્પાદનો, ઔદ્યોગિક સામગ્રી, સેવાકીય ક્ષેત્ર, તકનીકી ક્ષેત્ર, ઘરેલું ચીજ વસ્તુઓ, ગરમ મસાલા કે જે હોય એ ઘરેલું ચીજ વસ્તુઓ ભારત દેશમાં વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળશે, વગેરેના આદાન પ્રદાનમાં પરિવર્તન આવ્યા. યુરોપ ખંડમાં આવેલા વિકસિત દેશો, યુરોપ ખંડના વિકસિત દેશો ક્યાં, તો કે જર્મની, યુકે, બેલ્જિયમ, ઇટલી, ફ્રાન્સ, પોલેન્ડ, સ્વીડન, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ વગેરે દેશોમાંથી યંત્ર સામગ્રી, રસાયણો, પરિવહનના સાધનો, શસ્ત્ર સામગ્રી, ઇલેક્ટ્રોનિક સામાન, આણ્વિક યંત્રો, સોનું, ઇલેક્ટ્રોનિક મશીનરી, હીરા, મોતી વગેરે આયાત કરવામાં આવે છે. યુરોપ ખંડ પાસેથી ભારત દેશ કઈ કઈ ચીજ વસ્તુને આયાત કરવામાં આવે એટલું યાદ રાખજો. જ્યારે સૂતર અને સુતરાઉ, રબર, કાચ અને તેના ઉત્પાદનો, ઇલેક્ટ્રોનિક સામાન, ધાત્વિક ઉત્પાદનો, તૈયાર કપડાં, દવાઓ, મરી મસાલા, હાથ કારીગરીની ચીજો વગેરેની નિકાસ કરવામાં આવે. યુરોપ ખંડથી કઈ ચીજ વસ્તુઓની આયાત અને ભારત દેશ યુરોપ ખંડમાં કઈ ચીજ વસ્તુની નિકાસ કરે એના ઉદાહરણ યાદ રાખજો. ઉત્તર અમેરિકા ખંડ, હવે ત્યાર પછી આવશે ઉત્તર અમેરિકા ખંડના USA, કેનેડા વગેરે દેશોમાંથી પોચું લાકડું, રસાયણો, યંત્ર સામગ્રી વગેરેની આયાત કરવામાં આવે. જ્યારે સોફ્ટવેર સેવાઓ, તૈયાર કપડાં, ઇજનેરી સામાન, કેટલાક ખેત ઉત્પાદનો વગેરેની નિકાસ કરવામાં આવે. તો દક્ષિણ અમેરિકામાંથી શું, કયા દેશો, તો કે બ્રાઝિલ, ચીલી, પેરુ, આર્જેન્ટિના, પનામા, વેનેઝુએલા વગેરે દેશોમાંથી ખનિજો, કાગળનો માવો, કાગળ, ઊન, ખનિજ, તેલ, ચા વગેરે પેદાશોને આયાત કરવામાં આવે. જ્યારે ભારતમાંથી માનવ નિર્મિત હસ્ત કારીગરીની ચીજ વસ્તુઓ વગેરેની નિકાસ કરવામાં આવે. ભારતથી વધુ દૂરના ભૌગોલિક અંતર અને ઉત્પાદનોનો સમાનતાને કારણે આ દેશોમાં ભારતનો વ્યાપાર પ્રમાણમાં ઓછો રહ્યો છે. તો એના પછીનો દેશ આવશે પશ્ચિમ એશિયાના દેશો. કોનો સમાવેશ થાય, તો કે ઈરાન, ઇરાક, કુવૈત, સાઉદી અરેબિયા, અફઘાનિસ્તાન વગેરે દેશોમાંથી ખનિજ તેલ, કુદરતી વાયુ, રોક ફોસ્ફેટ, કિંમતી રત્નોની આયાત કરવામાં આવે. ભારત દેશ પશ્ચિમ એશિયાના દેશો પાસેથી એટલે કે ઈરાન, ઇરાક, કુવૈત પાસેથી શું આયાત કરશે, તો કે ખનિજ તેલ, કુદરતી વાયુ, રોક ફોસ્ફેટ, કિંમતી રત્નોની આયાત વગેરે. તો નિકાસ કોની કરશે, તો કે કૃષિ પેદાશો, વનિલ પેદાશો,
જંગલમાંથી ઉત્પાદિત જે ચીજ વસ્તુઓ, લાકડું હોય કે કોઈ ઔષધિ હોય એ વનીલ પેદાશો. હસ્તકારીગરીની ચીજ વસ્તુઓ, માંસ, બાંધકામ વગેરે સામગ્રી તેમજ તેને લગતી સેવાઓ, આઈટી ક્ષેત્રે જે સેવાઓ છે વગેરેની નિકાસ પણ ભારત દેશ કરે છે. ત્યાર પછી આવશે ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી સોનું, તાંબુ, ચાંદી, પ્લેટિનમ, ઇલેક્ટ્રોનિક સામાન, યંત્ર સામગ્રી, પરિવહનના સાધનોની આયાત કરવામાં આવે, જેની સામે ભારત કૃષિ પેદાશો, વનીલ પેદાશો, હસ્તકારીગરીની ચીજ વસ્તુઓની નિકાસ કરવામાં આવે. હવે અહીંયા ખાસ અનેક ખંડ, જેમાં યુરોપ ખંડ, ઉત્તર અમેરિકા ખંડ, દક્ષિણ અમેરિકાના અનેક શહેરો, પશ્ચિમ એશિયાના અનેક દેશો અને ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી કઈ ચીજ વસ્તુઓની ભારત દેશ આયાત કરે છે અને એની સામે ભારત દેશ પાસેથી અન્ય એ દેશો કઈ ચીજ વસ્તુઓની નિકાસ કરશે. એટલે ભારત દેશ જે ચીજ વસ્તુની નિકાસ કરશે એ કૃષિ પેદાશો. વારંવાર એકને એક આવશે, કારણ કે ભારત દેશ પાસે જે ચીજ વસ્તુઓ, કુદરતી સંપત્તિ છે એ કૃષિ પેદાશો, વનીલ પેદાશ, હસ્તકારીગરીની ચીજ વસ્તુઓ નિકાસ અન્ય ખંડ સાથે અને એ ખંડમાં જોડાયેલા અનેક દેશો સાથે ભારતનો વ્યાપાર રહ્યો છે. હવે આ વ્યાપારનો મુખ્ય હેતુ શું? તો કે સમાન હિતો ધરાવતા દેશો એકબીજાને આર્થિક લાભ થાય, રાજકીય લાભ મળે એ માટે પ્રયત્નશીલ હંમેશા હોય. ભારત દ્વારા જુદા જુદા દેશો અને વ્યાપારિક જૂથો સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર વધે એ માટે કરાર કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેના પરિણામે ભારતના વિદેશ વ્યાપારનો વ્યાપ ધીરે ધીમે વધી રહ્યો છે. સમાન હિતો ધરાવતા દેશ, એક દેશ અન્ય દેશ સાથે જો સમાન હિત ધરાવે તો જ વ્યાપારમાં સફળતા મળે અને બંને દેશને આર્થિક લાભ થાય. એટલે સમાન હિત એ મુખ્ય એનો ધ્યેય હોય, લક્ષ્ય હોય, જેને કારણે બંને દેશ વચ્ચે આયાત નિકાસનો વ્યાપ વધતો હોય. હવે મુક્ત વ્યાપાર પ્રદેશો એટલે શું? મુક્ત વ્યાપાર પ્રદેશ કોને કહી શકાય? એક વાક્ય માટે તૈયાર કરજો. મુક્ત વ્યાપાર પ્રદેશ એટલે એવો વિસ્તાર કે જ્યાં ઔદ્યોગિક એકમો પર લાદવામાં આવેલા નિયંત્રણો દૂર કરી આયાતી માલ પરની જકાત નાબૂદ કરવામાં આવી હોય અથવા ઓછી કરવામાં આવી હોય અથવા નિકાસ માટે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવતું હોય. આ માટે જરૂરી તમામ અનુકૂળતાઓ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી હોય. મુક્ત વ્યાપાર એટલે મુક્ત મને વ્યક્તિ રહી શકતો હોય, એ એકદમ જેને કહીએ ફ્રેશ રહેતો હોય, એ વ્યક્તિગત જીવન થયું. પણ વ્યાપારમાં એ મુક્ત વ્યાપાર એ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી અનેક સુવિધા હોય કે જેને કારણે ઔદ્યોગિક એકમો પર લાદવામાં આવેલા જે નિયંત્રણો હોય એને દૂર કરવા. એટલે શું? તો કે આયાત માલ પરની જકાત નાબૂદ કરવી અથવા ઓછી કરવી, નિકાસ માટે પ્રોત્સાહન આપવું અને જરૂરી તમામ અનુકૂળતાઓ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી હોય. એવા 3 મુદ્દા આપણે અગાઉ જોયા: ઉદારીકરણ, વિશિષ્ટીકરણ અને ખાનગીકરણ. વૈશ્વિકરણ, ઉદારીકરણ અને ખાનગીકરણ આ મહત્વનું પરિબળ એ ભારતની અન્ય દેશ સાથેની નીતિનો ભાવ હોય, જેને કારણે મુક્ત વ્યાપાર દ્વારા પણ એક દેશ અન્ય દેશ સાથે વ્યાપાર કરી શકે. હવે મુક્ત વ્યાપાર પ્રદેશને વિશિષ્ટ આર્થિક પ્રદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે. મુક્ત વ્યાપારને કોના નામે ઓળખવામાં આવે? વિશિષ્ટ આર્થિક પ્રદેશ. અંડરલાઈન કરજો. વૈશ્વિકરણ અને મુક્ત વ્યાપારમાં વિકાસશીલ દેશોને સમાન તક મળતી નથી. આથી વિકાસશીલ દેશ વિકસિત દેશોની હરીફાઈ કરી શકે એ માટે સરકાર દ્વારા તમામ પ્રકારની સગવડો ઊભી કરવામાં આવે છે. આમ આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારમાં ગુણાત્મક વધારો થઈ શકે. વિશિષ્ટ આર્થિક પ્રદેશો એટલે કેવા? કે જેમાં વૈશ્વિકરણ અને મુક્ત વ્યાપાર, વિકાસશીલ દેશોને સમાન તક ન મળે, પરંતુ વિકાસશીલ દેશ વિકસિત દેશની સામે ટકી રહે એ માટે સરકાર દ્વારા તમામ સગવડો પૂરી કરવામાં આવે. એટલે કે એનો ગુણાત્મક વિકાસ કરવામાં આવે, જેને આપણે મુક્ત વ્યાપાર અથવા વિશિષ્ટ આર્થિક પ્રદેશ તરીકે ઓળખી શકીએ. વિશિષ્ટ આર્થિક પ્રદેશો દ્વારા દેશનો વિકાસ થઈ શકે એ માટે કયા પગલાં ભરવામાં આવેલા છે? તો કે 1, ખાસ આર્થિક પ્રદેશ માટે જમીન પૂરી પાડવી, તો જ મુક્ત વ્યાપાર થઈ શકે. કરનું માળખું સરળ અને હળવું કરવું. લાયસન્સ પ્રથા રદ કરવી. લાયસન્સ ન હોય તો પણ સામાન્ય એવા ગૃહ ઉદ્યોગ કે લઘુ ઉદ્યોગનું સંચાલન કરી શકાય. એક ઉદારીકરણની ભાવના થઈ. વિદેશ રોકાણોને પ્રોત્સાહન આપી શકાય. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનું કદ અને ગુણવત્તા વધે એ માટે જરૂરી પાયાની સગવડો આપવી.
ઉદ્યોગોના લક્ષ્યને પહોંચી વળવા કામદાર હિતના કાયદાઓને છૂટછાટ આપવી. દેશમાં જુદા જુદા સ્થાનો એ વિશિષ્ટ આર્થિક પ્રદેશો જાહેર કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં કયું તો કે કંડલા સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન અને કર્ણાટકમાં બેંગલુરુ ખાતે આવેલો ઇન્ટરનેશનલ ટેક પાર્ક જાણીતા છે. જુદા જુદા વિશિષ્ટ આર્થિક પ્રદેશોને જાહેર કરવામાં આવ્યા. એવા ગુજરાતમાં ક્યાં તો કે કંડલા અને બેંગલુરુમાં કર્ણાટક પાસે બેંગલુરુ ખાતે જે ઇન્ટરનેશનલ ટેક પાર્ક છે એ બંને જાણીતા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનો મુખ્ય આધાર કેટલાક વ્યાપારિક સંઘો છે. હવે સંઘ મજબૂત હોય તો જ એક દેશ અન્ય દેશ સાથે વ્યાપાર સારી રીતે કરી શકે. આવા સંઘો કેટલા એના વિશે આપણે વિસ્તૃત ચર્ચા કરીએ. તો એની પહેલાં જોઈએ કે વ્યાપારિક સંઘો કેટલાક એવા દેશોના સમૂહ છે કે જેમની વચ્ચે વ્યાપારી સંબંધોની સામાન્ય પ્રણાલી કામ કરતી હોય. વિશ્વનો મોટાભાગનો વ્યાપાર આ સંઘોની સમજૂતી પ્રમાણે થાય. આ સંઘોની સદસ્યતા પર 3 બાબત અસર કરે છે. વ્યાપાર સંઘનું નિર્માણ થાય શા માટે તો કે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનો વ્યાપ વધે, વ્યાપારિક સંઘો મજબૂત થાય એના માટે 3 બાબતો મહત્વની છે, જેમાં અંતર, પરંપરાગત સંબંધો અને ભૂ રાજનૈતિક સહયોગ. વિશ્વના વિવિધ વ્યાપારી સંઘો કયા સંઘો છે, એનું જોડાણ કેવી રીતે છે તો કે સંરક્ષણાત્મક પ્રતિબંધો કોઈપણ દેશની અર્થવ્યવસ્થા પર અવળી અસર પાડે છે. વ્યાપાર ઝડપી અને લાભદાયી બને એ હેતુથી સંઘમાં જોડાનારા દેશોએ આયાત નિકાસ કરમાં ઘટાડો કરી નિયંત્રણો હળવા કર્યા છે, તેમજ સરળ વ્યાપાર પ્રણાલી વિકસાવી છે. કેટલાક ઉત્પાદનોના વ્યાપારમાં લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધોમાં ઢીલ મૂકી છે કે તેને દૂર કર્યા છે. તેના પરિણામે તંદુરસ્ત હરીફાઈની શરૂઆત થઈ અને વૈશ્વિક વ્યાપારને વેગ મળ્યો. કેટલાક વ્યાપાર સંઘો આ મજબૂત છે, આ પ્રમાણે જોવા મળશે. હવે અહીંયા વ્યાપારી સંઘો કેટલા, એક એક સંઘ મહત્વના સંઘોની યાદી અહીંયા આપેલી છે. એની સાથે જોડાયેલા એના વડુમથક, એના હેતુ અને વ્યાપાર કઈ ચીજ વસ્તુને આયાત નિકાસ કરે છે એ પોઈન્ટ મહત્વના રહેશે. અહીંયા વિશ્વના વિવિધ વ્યાપારિક સંઘોમાં ખાસ કરીને તંદુરસ્ત હરીફાઈ થાય એ માટે એક વ્યાપાર સંઘનું નિર્માણ કર્યું અને એને કારણે વૈશ્વિક વ્યાપારને વેગ મળે તો સંપૂર્ણ એક વિશ્વ વ્યાપાર સાથે જોડાય, વિશ્વના અનેક દેશો એકબીજા સાથે વ્યાપારમાં જોડાય તો વૈશ્વિક ક્રાંતિનું નિર્માણ થાય ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે, જેને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર પણ મજબૂત બની શકે. તો એવા સંઘોનું નિર્માણ કરવા માટે સૌથી પહેલો સંઘ એટલે આસિયાન સંઘ. આસિયાન સંઘ અહીંયા 5 મુદ્દા દરેક પોઈન્ટમાં યાદ રાખજો. કોઈમાં 3, કોઈમાં 4 અને કોઈમાં 5, પણ અહીંયા જે તે મહત્વના આપેલા છે એ દરેકમાં 5-5 મુદ્દા છે જે સંઘ સાથે જોડાયેલા મહત્વના પોઈન્ટ. એમાં સૌથી પહેલો પોઈન્ટ આવશે સ્થાપનાનું વર્ષ. અહીંયા આકૃતિમાં આસિયાન સંઘ જોવા મળે છે. અહીંયા સ્થાપનાનું વર્ષ તો કે 8 ઓગસ્ટ 1967 આસિયાન સંઘનું સ્થાપના થઈ. ત્યાર પછી એની સાથે સંકળાયેલા દેશો કયા તો કે બ્રુનાઈ, ઇન્ડોનેશિયા, મલેશિયા, સિંગાપુર, થાઈલેન્ડ અને વિયેટનામ. ત્યાર પછી એનું વડું મથક કયું, આસિયાનનું વડું મથક જણાવો. જાકાર્તા ઇન્ડોનેશિયામાં આવેલું છે. ત્યાર પછી એના હેતુઓ તો કે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર સાથે જોડાયેલા હોય, જેને કારણે એના હેતુઓ તો કે આર્થિક વૃદ્ધિને વધારવી, સાંસ્કૃતિક વિકાસ, શાંતિ અને પ્રાદેશિક સ્થાયિત્વ. તેનો વ્યાપાર કયા વ્યાપાર કરે છે તો કે કૃષિ ઉત્પાદન, રબર, તાડનું તેલ, ચોખા, નાળિયેર, કોફી, ખનિજ કોલસો, તાંબુ, નિકલ અને ટંગસ્ટન, ખનિજ તેલ અને કુદરતી વાયુ. હવે CIS સંઘ, એનું સ્થાપના વર્ષ 8 ડિસેમ્બર 1991. સંકળાયેલા દેશો તો કે આર્મેનિયા, અઝરબૈજાન, બેલારુસ, કઝાખિસ્તાન, કિર્ગિસ્તાન, મોલ્ડોવા, રશિયા, તજાકિસ્તાન, તુર્કમેનિસ્તાન, યુક્રેન અને ઉઝબેકિસ્તાન. અન્ય દેશ સાથે જોડાયેલા દેશોના નામ. ત્યાર પછી વડુમથક, એનું વડુમથક તો કે બેલારુસ અથવા મિન્સ્ક. એના હેતુઓ CIS સંઘના હેતુઓ જણાવો તો કે અર્થવ્યવસ્થા, પ્રતિરક્ષા અને વિદેશ નીતિના વિષય ઉપર સહયોગ. વ્યાપાર કયો વ્યાપાર કરે છે તો કે ખનિજ તેલનો વ્યાપાર, કુદરતી વાયુ, સોનું, કપાસ, રેસા, એલ્યુમિનિયમ વગેરે.
ત્યાર પછી નંબર 3 યુરોપીય સંઘ સ્થાપના વર્ષ કયું 1957 સંકળાયેલા દેશો કયા યુરોપ સંઘ મહત્વનો તો કે ઓસ્ટ્રિયા બેલ્જિયમ ડેનમાર્ક ફ્રાન્સ હંગેરી ગ્રીસ ફિનલેન્ડ આયર્લેન્ડ ઇટલી નેધરલેન્ડ લક્સમબર્ગ પોર્ટુગલ સ્પેન સ્વીડન અને યુનાઇટેડ કિંગડમ અને સાયપ્રસ એટલે કે સમયાંતરે એની સભ્ય સંખ્યા હંમેશા બદલાતી રહી એનું વડું મથક તો કે બ્રસેલ્સ જેને બેલ્જિયમ તરીકે પણ ઓળખી શકાય હેતુઓ એક જ મુદ્રા પર વ્યાપાર અને એક જ બજાર એનો મુખ્ય હેતુ કયો તો કે એક જ મુદ્રા પર વ્યાપાર અને એક જ બજાર જે યુરોપીય સંઘનું મહત્વનો હેતુ છે ત્યાર પછી વ્યાપાર કૃષિ ઉત્પાદન ખનિજ રસાયણ કાગળ પરિવહનના વાહનો ઓપ્ટિકલ ફાઇબર ઘડિયાળો કલાકૃતિ વગેરે ત્યાર પછી મહત્વનો સંઘ એટલે ઓપેક સંઘ આસિયાન સંઘ યુરોપીય સંઘ અને ઓપેક સંઘ આ ત્રણેય મહત્વના સંઘો છે એના વડુ મથકના નામ યાદ રાખજો એનો સ્થાપના વર્ષ અને એ કઈ ચીજ વસ્તુઓ નિકાસ કરે છે એના ઉદાહરણ યાદ રાખજો ઓપેક સંગઠન એટલે શું એનું સ્થાપના વર્ષ કયું તો કે સપ્ટેમ્બર 1960 સંકળાયેલા દેશો કયા અલ્જીરિયા અંગોલા ઇક્વેડોર ઇન્ડોનેશિયા ઈરાન ઈરાક કુવેત લિબિયા નાઇજીરિયા કતાર સાઉદી અરેબિયા સંયુક્ત આરબ અમીરાત વેનેઝુએલા અને ગેબોન વડું મથક કયું તો કે વિયેના જેને ઓસ્ટ્રિયા પણ કહી શકાય એના હેતુઓ ખનિજ તેલ અને કુદરતી વાયુનું મૂલ્ય નિર્ધારણ ઉત્પાદન અને વેચાણની નીતિ ઘડવી ત્યાર પછી એનો વ્યાપાર તો કે ખનિજ તેલ અને કુદરતી વાયુ એના પછી આવશે દક્ષિણ એશિયા પ્રાદેશિક સહયોગ સંગઠન જેને સાર્ક સંગઠન પણ ઓળખી શકાય એનો સ્થાપના વર્ષ 5 ડિસેમ્બર 1985 સંકળાયેલા દેશ તો કે ભારત પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશ નેપાળ ભૂતાન શ્રીલંકા અફઘાનિસ્તાન અને માલદીવ વડુ મથક કાઠમંડુ અહીંયા વડુ મથક 3 મહત્વના છે એક કાઠમંડુ અને ત્યાર પછી વિયેના જેને ઓસ્ટ્રિયા તરીકે પણ ઓળખી શકાય અને ત્યાર પછી આવશે આસિયાનનું વડુ મથક જાકાર્તા એ ત્રણે વડુ મથકના નામથી પૂછી શકે અથવા કયા સંઘનું કયું વડુ મથક છે એ રીતે પણ વારંવાર પૂછાય છે એટલે દરેક સંઘના વડુ મથક યાદ રાખજો અને સાપ્ટા સંઘ એનું સ્થાપના વર્ષ કેટલું તો કે ફેબ્રુઆરી 2006 સંકળાયેલા દેશો બાંગ્લાદેશ માલદીવ ભૂતાન નેપાળ ભારત પાકિસ્તાન અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા એના હેતુઓ કયા તો કે આંતર પ્રાદેશિક વ્યાપારના કર ઘટાડવા વ્યાપાર તો કે ખેત ઉત્પાદનો ખનિજો પાવર સેક્ટર માહિતી અને પ્રોઔદ્યોગિક મતલબ આઈટી ક્ષેત્રનો વિકાસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ક્ષેત્ર વગેરે હવે ત્યાર પછીનો મુદ્દો જોઈએ આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારમાં વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનનું યોગદાન શું જેને આપણે WTO ટૂંકમાં તરીકે ઓળખી શકીએ આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારમાં વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન કેવું તો કે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના સંગઠનના વિકલ્પે વ્યાપાર અને જકાત વિશે 1947માં ગેટ સમજૂતી કરવામાં આવી ગેટ સમજૂતી એટલે શું ગેટ એટલે દરવાજો નહીં હો ગેટ સમજૂતીના નિયમો એ જકાત વિશેની માહિતી થઈ જેમાં 1947માં ગેટ સમજૂતી નક્કી કરી જેમાં 23 દેશો વચ્ચે થઈ ગેટ સમજૂતી કેટલા દેશો 23 દેશો વચ્ચે થઈ આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર સંગઠનની ઘણી જોગવાઈઓ અને સિદ્ધાંતોનો તેમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ગેટના ધ્યેયો તેના આમુખમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યા ગેટ સમજૂતીના મુખ્ય ધ્યેયો કેટલા ક્યાં ખૂબ મહત્વનો આઈએમપી પ્રશ્ન ગેટ સમજૂતીના ધ્યેયો જણાવો ગેટ સમજૂતીના ધ્યેયો 3 છે 1 જુદા જુદા દેશો વચ્ચે વ્યાપાર સંબંધોમાં પ્રવર્તતા ભેદભાવો દૂર કરવા 2 આયાત જકાતો ઘટાડવી કે નાબૂદ કરવી અને વ્યાપારના અન્ય અવરોધો દૂર કરવા 3 વિકાસશીલ દેશોની ઔદ્યોગિક વસ્તુઓ માટે વિકસિત દેશોના બજારો સુલભ બનાવવા જેથી કરીને વિકાસશીલ દેશ પણ વિકસિત દેશને
હરીફાઈમાં ટકી શકે। આ માટે ગેટ સમજૂતી 23 દેશો વચ્ચે થઈ અને 23 દેશો વચ્ચે જ્યારે સમજૂતી થઈ ત્યારે એના 3 મહત્વના મુદ્દા અથવા ધ્યેય નક્કી થયા, જેને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર એ વિશ્વ વ્યાપાર સાથે જોડાઈ શકે, પોતાનું યોગદાન આપી શકે। વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન એટલે શું? ગેટના આશ્રયે ઉરુગ્વે રાઉન્ડના નામે ઓળખાતી વાટાઘાટોનો આરંભ 1986માં થયો હતો। તેની ફલશ્રુતિ રૂપે 1995માં તેનું આખરી સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું। પ્રસ્તુત સમજૂતીના અમલ માટે વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનની રચના કરવામાં આવી। WTO તેનું વડું મથક જીનીવામાં કાર્યરત છે। આમાં નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે વ્યાપાર સંગઠન પોતે સભ્ય દેશોની વ્યાપાર નીતિની બાબતમાં કોઈ નિર્ણય કરતું નથી કે કોઈ નિયમ બનાવતું નથી। સભ્ય દેશોએ વાટાઘાટો દ્વારા જે સમજૂતી સાધી હોય તેનો અમલ પર માત્ર દેખરેખ રાખવાનું હોય। વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનનું કાર્ય એનો દેખરેખ રાખવાનું હોય અને તેમાં ઊભા થતા વિવાદોને તપાસવાનું કાર્ય વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન કરે છે। આ વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનનું વડું મથક ક્યું એનું જીનીવામાં કાર્યરત છે અને એને કારણે એનો પ્રારંભ 1986માં થયો ગેટ સમજૂતીના આશ્રયે। એમાં 1995 પછી એનું આખરી સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું, જેની રચના કરવામાં આવી, જેને આપણે વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન તરીકે ઓળખી શકીએ। અને એ જ વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન માત્ર એના 2 કાર્ય છે કે કોઈ વ્યાપાર નીતિ સંબંધે કોઈ નિર્ણય કરવાનું નથી, કોઈ નિયમ બનાવવાનું નથી, પરંતુ અન્ય દેશોની વાટાઘાટોની સમજૂતી સાધી હોય તેના અમલ પર દેખરેખ રાખવાનું કે યુરોપીય સંઘ સાથે જોડાયેલા દેશોના જે નિયમો હોય, જે ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ કે વૈશ્વિકરણની ભાવના સાથે સંકળાયેલા દેશો હોય, તો એ દેશો વચ્ચેનો કોઈ વિવાદ ઊભો ન થાય અથવા એ સમજૂતી સાધી હોય એના ઉપર સંપૂર્ણ દેખરેખ થાય, અમલ થાય। આ સંપૂર્ણ માહિતી વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન સાથે જોડાયેલી છે અથવા એનું કાર્ય ગણી શકાય। શરૂઆતમાં ગેટના બધા સભ્યો વિકસિત રાષ્ટ્રોમાંથી હતા, ત્યારબાદ તેમાં અન્ય દેશોને સામેલ કરવામાં આવ્યા। 30 નવેમ્બર 2015 સુધીમાં 162 દેશો આ સંગઠનના સભ્ય બન્યા હતા। યાદ રાખજો, 30 નવેમ્બર 2015 સુધીમાં સંગઠન સભ્ય કેટલા દેશો હતા? 162 દેશ હતા। જે ગેટના બધા સભ્યો વિકસિત રાષ્ટ્રો સાથે જોડાયેલા હતા એવા દેશો એટલે કે 162 દેશો વચ્ચે ગેટ સમજૂતીના જે 3 ધ્યેય નક્કી કરવામાં આવ્યા, જેને કારણે વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનનું જે કાર્ય હતું એ સંપૂર્ણ કાર્ય આ સભ્ય દેશ સાથે સંકળાયેલું છે। ત્યાર પછી આવશે પોઈન્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના પ્રવેશ દ્વાર। આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના પ્રવેશ દ્વાર કેટલા, એની સાથે સંકળાયેલા બંદરો, પછી દરિયાઈ બંદર હોય, નદી બંદર હોય, સરોવર બંદર હોય, નહેર બંદર હોય, ફેરી બંદર હોય અથવા ફેર બદલી માટેનું બંદર, કોઈ પણ પ્રકારનું હોય એનું સમજૂતી હવે પછીના લેક્ચર દ્વારા કરવામાં આવશે। અહીંયા સુધી આપણે જોઈએ વ્યાપાર એટલે શું, આંતરરાષ્ટ્રીય અને આંતરિક વ્યાપાર કોને કહી શકાય, વ્યાપારનો ઇતિહાસ કેવો, એમાં રેશમ માર્ગ કોને કહી શકાય, વ્યાપારની જરૂરિયાત શા માટે, ભારત વિદેશ વ્યાપારની દિશા કેવી હતી, વિદેશ વ્યાપારની બદલાતી તરાહ કેવી હતી, ભારતનો વિદેશ વ્યાપાર સાથે આયાત અને નિકાસ કઈ કઈ ચીજ વસ્તુઓની કરવામાં આવતી હતી, એને કારણે એ સાથે વિશ્વના વિવિધ વ્યાપારી સંઘો કેવી રીતે જોડાયેલા છે, એના 5 મુદ્દા, દરેક સંઘમાં સ્થાપનાનું વર્ષ, સંકળાયેલા દેશ, વડું મથક, હેતુઓ અને વ્યાપાર, આ સંપૂર્ણ વ્યાપાર સાથે જોડાયેલી પરિસ્થિતિ અને એમાં ખાસ આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનનું કેવું યોગદાન છે અને ગેટ સમજૂતીના મહત્વના 3 ધ્યેય અને વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન એટલે શું, એનું કાર્ય શું, ત્યાં સુધી આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ।